प्यारे बच्चों, अज की इस वीडियो विच असी 29 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ 8ਵੀਂ जमात का हिसाब विषय का वीकली टेस्ट हल करांगे। वीकली टेस्ट हफ्तावारी टेस्ट मिति 29 जनवरी 2021। चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग, चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, क्लास 8th गणित, मैक्सिमम मार्क्स 20। नोट, सारे प्रश्न जरूरी हैं। नोट, all questions are compulsory। भाग ऊड़ा पार्ट ए, 1 अंक वाले प्रश्न 1 मार्क क्वेश्चंस। पहला सवाल है, दिते गए चित्र विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा ग्राफ दर्शाया गया है। Which of the following type graph is shown in the given figure। प्यारे बच्चों, इस फिगर दे विच किहड़ा चार्ट दर्शाया गया। अपन ने इसके ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है बार ग्राफ, दूसरा ऑप्शन है आई चित्र हिस्टोग्राम, तीसरा ऑप्शन है पाई ग्राफ, चौथा ऑप्शन है रेखा ग्राफ। तो प्यारे बच्चों, इस दे विच की दर्शाया गया, बार ग्राफ। पहले सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा सवाल है, एक घूमण वाला पहिए विच 5 हरे चक्रखंड अते 3 लाल चक्रखंड हैं। इस नूं घुमाउण ते एक हरे चक्रखंड प्राप्त करन दी की संभावना है। स्पिनिंग व्हील हैज 5 ग्रीन सेक्टर्स and 3 red sectors। On spinning it, what is the probability of getting a green sector। ਤਾਂ प्यारे बच्चों, 5 हरे चक्रखंड ने ते 3 लाल चक्रखंड ने, कुल किन्ने चक्रखंड हो गए 8। ते 8 दे विचों 5 वारी संभावना है हरे चक्रखंड की ते 3 वारी संभावना है लाल चक्रखंड की। तो इस नूं घुमाउण ते हरे चक्रखंड प्राप्त करने की संभावना होगी 5/8, यानी कि 8 दे विचों 5 बार हरे चक्रखंड प्राप्त करने की संभावना होगी। तीसरा सवाल है, एक पाई चार्ट विच चक्कर के केंद्र ते पूरा कोण कितना हुंदा है। वट इज द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन ए पाई चार्ट। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 360 डिग्री, ऑप्शन सी है 270 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एक पाई चार्ट दे चक्कर दे केंद्र ते पूरा कोण हुंदा है 360 डिग्री। तीसरे सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा सवाल है, वर्ग अंतराल 10 तो 20 तो 30 डैश वाली बारंबारता सारणी विच प्रेखण 20 हेठ लिखियां विचों किस वर्ग अंतराल विच शामिल होवेगा। इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like observation 20 lies in which of the following class। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ए है 10 ਤੋਂ 20, ऑप्शन बी है 20 ਤੋਂ 30, ऑप्शन सी है 30 ਤੋਂ 40, ऑप्शन डी है 40 ਤੋਂ 50। प्यारे बच्चों, 10 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30 ਵਾਲੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਅਤੇ ਨਿਚਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। Which of the following represents the difference between the highest and lowest limit of a class interval। ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्यारे बच्चों इस दे ऑप्शन दिते ने। पहला ऑप्शन है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है वर्ग अंतराल का माप साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तीसरा ऑप्शन है अंकड़े डाटा, चौथा ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, उपरी ਅਤੇ निचली सीमा का अंतर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, वर्ग अंतराल का माप साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो पंजवें सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ग अंतराल का माप साइज ऑफ क्लास इंटरवल। छेवां सवाल है, एक पासे नूं एक बार उछाले जाण ते एक जिसत संख्या दे प्राप्त होने की संभावना डैश है। ऑन थ्रोइंग ए डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर इज। तो प्यारे बच्चे, अपन इस दे ऑप्शन दिते ने। ऑप्शन पहला 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/2, तो चौथा ऑप्शन है 2। तो प्यारे बच्चों, जो आप एक पासे नूं एक बार उछालते हैं तो जिसत संख्या के प्राप्त होने की संभावना होंगी है 1/2, यानी कि
50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ 50% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 75 ਤੋਂ 85 ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵੈਲ 75 to 85 ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 10, ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 75, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 65, ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 85। ਤਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 10 ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ 65 ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 75 ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 85 ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 75 ਤੇ 85 ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਕੀ ਆਵੇਗੀ? 85। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ 10 ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 10 is the lower limit of the class interval 10 to 20। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਤੋਂ 20 ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 10। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। To draw the graph of the given table, time is taken on x-axis. We have to tell it this statement is true or false। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 6 ਵਜੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, 7 ਵਜੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 9 ਵਜੇ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ x ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? x ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ y ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਧੁਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 3 ਤੇ 5 ਅਤੇ 5 ਤੇ 3 ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। The coordinates 3 and 5 and 5 and 3 represent the same point। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 3 ਤੇ 5 ਤੇ 5 ਤੇ 3 ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਆੜਾ ਪਾਰਟ ਬੀ 4 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚੋ। ਡਰਾ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਫਾਰ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਟੇਬਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ x ਗ੍ਰਾਫ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ y ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ 8 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 3 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 3.5 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 5 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 6 ਤੇ 24 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਗ ਈਡੀ ਪਾਰਟ ਸੀ 6 ਅੰਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। On a particular day, the sales in rupees of different items of a baker's shop are given below। ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 320 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਹੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਈ 160 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਣ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਆਮ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 320 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ।
जीरो नाल जीरो कट्टी गई, 8 चौका 32, 8 9 72, 9 चौका 36, 40, 40 चौका 160 डिग्री। ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ 160 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, 8 9 72, 9 ਚੌਕਾ 36, 40 ਡਿਗਰੀ। 40 ਡਿਗਰੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਫਰੂਟ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੇਕ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ 160 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, 8 ਦੂਣੀ 16, 8 9 72, 9 ਚੌਕਾ 36, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ, 40 ਦੂਣੀ 80 ਡਿਗਰੀ। ਕੇਕ ਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਰੁਪੀਜ਼ ਨੇਗੇ 720। ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, 12 ਛਿੱਕੀ 72, ਛਿਕਣ ਛਿੱਕੀ 36, 60 ਡਿਗਰੀ। ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ। ਗੁਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟੀ ਗਈ, 18 ਚੌਕਾ 72, 18 ਦੂਣਾ 36, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 20 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। The weekly wages of 30 workers in a factory are। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ 800 ਤੋਂ 810, 810 ਤੋਂ 820, 820 ਤੋਂ 830, 830 ਤੋਂ 840, 840 ਤੋਂ 850, 850 ਤੋਂ 860, 860 ਤੋਂ 870, 870 ਤੋਂ 880, 880 ਤੋਂ 890, 890 ਤੋਂ 900। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 809 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 3। 810 ਤੋਂ 819 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। 820 ਤੋਂ 829 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। 830 ਤੋਂ 839 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 9। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ 9। 4 ਡੰਡੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਿਰਛਾ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੇ 4 ਖੜੇ ਡੰਡੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 9। 840 ਤੋਂ 849 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 5। 4 ਖੜੇ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਰਛਾ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 5। 850 ਤੋਂ 859 ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ 1। 860 ਤੋਂ 869 ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 3। 870 ਤੋਂ 879 ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 1। 880 ਤੋਂ 899 ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ 1। 890 ਤੋਂ 899 ਤੱਕ 4 ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਡੰਡੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 30। ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤੇ 2 5, 5 ਤੇ 1 6, 6 ਤੇ 9 15, 15 ਤੇ 5 20, 20 ਤੇ 1 21, 21 ਤੇ 3 24, 24 ਤੇ 1 25, 25 ਤੇ 1 26, 26 ਤੇ 4 30। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ
29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਏ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਚਾ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।